ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया सत्सुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वान्देकं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवां च श्रीरूपं साकृजातं सगगण रघुनाथं वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सगगण ललिता शिवसकं च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति सिद्धांत सारस्वती नामिने वृषभानुदेवी दैताय कृपाप्ते कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्जल प्रेमाद्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्री गौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ति दीनदारिणे रूपानुगताप्त सिद्धांत दंडहारिणे नमः नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंबर सांबोधे पादाम्बुजायते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगौराय दे गौराविर्भाव भूमिस्थं निर्देश जनप्रियः वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः संघर्षणाकानोषाय गर्भोषाय प्रियब्धिशाय शेषशेषांशकलाच नित्यानन्दरामाख्यं शरणमस्तु नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्य नमामि भक्तशक्तिकम् नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्राय सुभद्रभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः जयदां सुरदा बंगो मम मंद मदिर्गति असर्वस्य पदाम्बोजो श्री राधा मदन मोहन दिव्य वृंदारण्य कल्पदर्शरत्नासिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शील गोविंद देवो सेव स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशी वरदस्थितः कर्षं वेणु सनय नित्यं श्री गोपीनाथ श्रीस्तुनः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पदे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासति गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे म्लेच्छ निबक निधने कलयसि करवालम धूमकेतुमिव अभिकिंकरवालम केशवतीता कल्कि शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे हरे कृष्णा பக்தர்களுக்கு இனிமையான காலை வணக்கம். இன்றைய பாகவத சத்சங்க வகுப்புல கலந்துட்டு இருக்கிற எல்லா பக்தருக்கும் என்னுடைய பணிவாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் 2ஆம் ஸ்கந்தம் 7வது அத்தியாயம். இன்னைக்கு படிக்கிற ஸ்லோகம் 38. யர்கியாலே ஆலயேஷு அபிசதாம் நஹரே ஹிருதாயஸ்யு பாஷண்டினோது ஜனா வக்ஷலாத்ருதேவஹ ஸ்வாஹாஸ்பதா வசத் இதி ஸ்ம கிரோ அயத்ர சாஸ்தா பவிஷ்யதி கலேர் பகவான் யுகாந்தே. அதன் பிறகு கலியுகத்தின் இறுதியில் 3 உயர் பிரிவுகளை சேர்ந்த பேரளவே ஆன முனிவர்கள் மற்றும் மரியாதைக்குரிய மேன்மக்களின் வசிப்பிடங்களிலும் கூட பகவானை பற்றிய விஷயங்கள் பேசப்படாது. அப்பொழுது சூத்திர வகுப்பிலிருந்து அல்லது அவர்களை விட கீழான வகுப்பிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படும் மந்திரிகளின் கைகளுக்கு ஆட்சி மாற்றப்பட்டுவிடும். யாகத்தை பற்றிய உள் விவகாரங்களை யாருமே அறிந்திருக்க மாட்டார்கள். அந்த சமயத்தில் பகவான் அனைவரையும் தண்டிக்கும் பரம அதிகாரியாக தோன்றுவார். சரி,
அப்போ இந்த அத்தியாயத்துல பகவானுடைய ஒரு அவதாரங்கள், அந்த அவதாரத்துடைய குறிப்பிட்ட கடமை. பகவான் எதுக்காக இந்த பூமியில அவதரிக்கிறாரு, அந்த அவதார நோக்கம் என்னங்கிறத ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காரு. இதுல என்ன அற்புதமான விஷயம்னா, பின்னாடி நடக்க போற அவதாரங்களையும் சொல்றாங்க. நாரத முனிவர்ட்ட பிரம்மா வந்து, அடுத்து பகவான் என்னென்ன அவதாரம் பண்ண போறாங்க. அப்ப முன்ன நடந்தது, இப்ப நடக்கிறது, இனி நடக்க போறதையும் சொல்றாங்க. புத்த அவதாரமா வரப்போறாரு அப்படின்னு இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம். கலியுகத்துல பகவான் புத்தரா அவதாரம் செய்வாரு. கலியுகத்தின் தொடக்கத்துல, இப்ப ஏறக்குறைய கலியுகம் தொடங்கி ஒரு 2500 ஆண்டுகளுக்கு மேல ஆச்சு. சாரி 5000 ஆண்டு. சாரி. கலியுகம் தொடங்கி 5000 வருஷத்துக்கு மேல ஆச்சு. புத்த அவதாரம் செஞ்சது 2500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அதான் பாகவதம் புராணம் அமலம். பாகவதம் வந்து ஒரு ஒப்பற்ற, அழுக்கற்ற, ஈடு இணையற்ற உன்னதமான புராணம். ஆ அப்ப பாகவதத்துல பகவான் புத்தரா அவதரிக்க போறான்னு முன்கூட்டியே சொல்லியிருக்கு. அஞ்சனா சூதா, அஞ்சனின் புதல்வராக வருவாரு. ததோ கலோ சம்பர்வித்தே சம்மோகாம் ஸ்வரத்விஷாம் புத்தோ நாம்னாஞ்சனா சூத கிகிட்டேஷு பவிஷ்யதி. கிகிட்டேஷு பவிஷ்யதினா தோன்ற போறாரு. அதுதான் பிரம்மதேவருடைய பொசிஷன். பிரம்மதேவருடைய நிலை என்னன்னா, பிரம்மாவுடைய சிறப்பு, அவருடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, அவர் பல விதங்கள்ல சிறப்பு வாய்ந்தவர். பகவானிடமிருந்து நேரடியாக தோன்றிய முதல் உயிர்வாழி. இந்த பிரபஞ்சம் படைக்கிறதுக்கு முன்பாக பகவான் மட்டும் தான் இருந்தாரு. பிரபஞ்சங்கள் படைக்கப்பட்ட உடனே பகவான்ட்டிருந்து தோன்றிய முதல் ஜீவ தத்துவம் பிரம்மா. ஃபர்ஸ்ட் லிவிங் என்டிட்டி. வெறும் பண்டிதர். பகவானே நேரடியா அவருக்கு வேத ஞானத்தை போட்டினார். பகவானே நேரடியா பிரம்மாவுக்கு தேனே பிரம்ம ஹிருதயாதி கவியே முக்கியந்தி சூரையக, பிரம்மாவுடைய இதயத்திலிருந்து கொண்டே பகவான் வேத ஞானத்தை போட்டினார். பிரம்மா வந்து பகவானோட சத்தியாவேஷ அவதாரமாவும் குண அவதாரமாவும் இருக்கார். பகவானே குண அவதாரமாவும் சத்தியாவேஷ அவதாரமாவும் இருக்கார். தென் பிரம்மா வந்து 12 மகாஜனங்கள் ஒருத்தரா இருக்கார். பிரம்மா வந்து 4 அதிகாரப்பூர்வமான சம்பிரதாயத்துடைய பிரதான ஆச்சாரியர். ஒரு சம்பிரதாயத்துல பிரதான ஆச்சாரியர். 4 அதிகாரப்பூர்வமான சம்பிரதாயத்துல ஒரு சம்பிரதாயம் பிரம்ம மாத்துவ கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம். இப்படி பிரம்மாவுடைய அருமை பெருமைகள் இதெல்லாம் எப்படி ஏற்பட்டது? பகவானுடைய கருணையால. பகவானுடைய கருணையினால பிரம்மா வந்து இவ்வளவு சிறப்புகளை பெற்றிருக்கார். அதனால பிரம்மதேவரால முன்ன நடந்தது, இனி நடக்கிறது, இனி நடக்க போறது சொல்ல முடிஞ்சது. அதே சிறப்பு நாரதருக்கும் பொருந்தும். நாரதருக்கும் முன்ன நடந்தது, இனி நடக்கிறது, இனி நடக்க போறது தெரியும். அதே சிறப்பு வியாசதேவருக்கும் பொருந்தும். வியாசருக்கும் முன்பு நடந்தது, இனி நடக்குது, நடக்க போறது. அப்ப பகவானுடைய கருணையால, பகவானுடைய காரணமற்ற கருணையினால, பகவானுடைய அனுக்கிரகத்தினால தனது தூய பக்தர்களுக்கு பகவான் 3 காலத்தையும் காமிச்சு கொடுக்கிறார். அதனால தூய பக்தர்கள் திரிகாலஜ்ஞா ஆச்சாரியர்கள். பிரம்மதேவர், நாரதர், வியாசர், பிரபுபாதர், ராமானுஜாச்சாரியர் இவங்கெல்லாம் 3 காலம் அறிந்த பகவானுடைய கருணையினால். அப்போ பிரம்மா நாரதர்ட்ட நீ நடக்க போறதெல்லாம் சொல்றார். அப்ப அதே தான் கேட்ட தகவல்களை நாரதர் வியாசருக்கு சொல்றாரு. வியாசருக்கு குறிச்சு வச்சிருக்காரு. வியாசர் தோன்றியது துவாபர யுகத்துல. கலியுகத்துல என்ன நடக்க போகுதுன்னு பாகவத்தில் இருக்கு. அதுதான் இந்த சாஸ்திரத்தோடைய மகிமை. சரி, அப்ப என்ன சொல்றாங்க இந்த ஸ்லோகத்துல? அதன் பிறகு கலியுகத்தின் இறுதியில், கலியுகத்தின் ஆரம்பத்துல பகவான் புத்தரா அவதாரம் பண்ணுவாரு. ஓரொரு கலியுகத்திலையும் பகவான் புத்தரா அவதரிக்கிறாருன்னு பார்த்தோம். ஓரொரு கலியுகத்திலையும் பகவான் புத்தரா அவதரிக்கிறாரு. ஆனா அந்த அவதாரங்களுடைய நோக்கம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேற வேறையா இருக்கு. பட் அல்டிமேட் கோல் வந்து ஸ்வரத்விஷா. ஸ்வரத்விஷா அப்படின்னா தெய்வீக குணம் உள்ளவங்க மேல பொறாமை கொள்றவங்க. ஸ்வரத்விஷான்னு என்னதுன்னா, தெய்வீக குணம் உள்ளவங்க மேல யார் பொறாமை கொள்றாங்களோ ஸ்வரத்விஷா. அப்ப அவங்கள ஒரு நிமிஷம். புத்தோ நாம்னா அஞ்சனா சூதா. சூதான்னா குழந்தை. கிக்கிட்டேஷு பவிஷ்யதி தோன்ற போறாரு.
அப்போ கலியுகத்தின் ஆரம்பத்துல பகவான் புத்தரா அவதாரம் செய்வாரு. ஓரொரு கலியுகத்துக்கும் புத்தர் வராரு. அந்த ஓரொரு கலியுகத்திலும் ஓரொரு புத்தர் வரும்போது, அந்த இடத்துக்கும் சூழ்நிலைக்கு தகுந்தாற் போல அவரு பிரச்சாரம் செய்றாரு. சரி, அப்ப கலியுகத்தின் முடிவுல என்ன ஆகுது? கலியுகத்தின் முடிவு எப்படி இருக்கும்? முதல்ல கலியுகத்தோட முடிவு எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் யார் வரப்போறா? கலியுகத்தோட முடிவுல. இருக்கிறதுலயே 4 யுகத்திலேயே ரொம்ப மோசமான யுகம் கலியுகம். 4 யுகத்திலேயே ரொம்ப மோசம். இரும்பு யுகம். அது இரும்பு யுகம் போய் பிளாஸ்டிக் யுகம் ஆயிருச்சு. முன்னெல்லாம் கலியுகத்த இரும்பு யுகம்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா இது இரும்பு யுகம் போய் பிளாஸ்டிக் யுகம் ஆயிருச்சு. ஆ. திரேதா, திரேதா, துவாபரா, கலி. சத்யுகம், திரேதாயுகம், துவாபரயுகம், கலியுகம். சத்யுகம் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. சத்யுகம் வந்து கோல்டன் ஏஜ். சத்யுகம் வந்து பொற்காலம். திரேதாயுகம் வந்து சில்வர் ஏஜ். திரேதாயுகம் வந்து வெள்ளிக்காலம். துவாபரயுகம் வந்து வெண்கலம். கலியுகம் வந்து இரும்பு. அது இரும்பும் போய் இப்ப பிளாஸ்டிக் ஏஜ். கலி கலியுகம் கீழ போயிட்டே இருக்கு. சோ இந்த கலியுகத்துல என்ன நடக்க போகுதுங்கிறத சொல்றேன். அதன் பிறகு கலியுகத்தின் இறுதியில கலியுகம் மொத்தம் எத்தன வருஷம்? 4,32,000 வருஷம். இந்த 4,32,000 வருஷத்துல வெறுமனே 5,000 சொச்சம் தான் நம்ம கடந்திருக்கோம். 5,000 சில்ற வருஷங்கள் தான் கடந்திருக்கோம். இனி 4,27,000 வருஷம் இருக்கு. இந்த 4,27,000 வருஷம் அந்த மொத்தம் 4,32,000 வருஷம் அந்த கலியுகம் முடிவுக்கு வரும்போது எப்படி இருக்கும்? இத வந்து இன்னும் விவரமா பாகவதம் 12th கேண்டோல இருக்கு. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 12ஆம் ஸ்கந்தத்துல. இங்க என்ன சொல்லியிருக்கு? ஆ 3 உயர் பிரிவினை சேர்ந்த பேரளவே ஆன முனிவர்கள் மற்றும் மரியாதைக்குரிய மேன்மக்களின் வசிப்பிடங்கள் கூட பகவானை பற்றிய விஷயங்கள் பேசப்படாது. சாதுக்கள், பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைஷ்யர்கள், தவம் பண்ணக்கூடிய முனிவர்கள், இவங்களுடைய சமுதாயத்துல மத்தியில கூட பகவானுடைய நாம, ரூப, குணாதிசயங்கள் பேசப்படாது. இது கலியுகத்தோட முடிவுல. அப்ப பிரபுபாதர் என்ன சொன்னாரு பொருளுரையில, அது இப்பவே தொடங்கிருச்சுங்கிறாரு. அது இப்பவே தொடங்கிருச்சு. நீங்க நல்லா வாட்ச் பண்ணி பாருங்க. கலியுகத்துல கலியுகம் தொடங்கி 5000 வருஷம் தான் ஆச்சு. இன்னைக்கு எவ்வளவு பிராமணருடைய குடும்பத்துல பகவானுடைய நாம, ரூப, குணாதிசயங்களை போற்றி பாடுறாங்க. விரல விட்டு எண்ணிரலாம். சோ களி வேகமா பரவிட்டு வருது. வெரி ஸ்ட்ராங். கலியுகம் வந்து ரொம்ப வேகமா பரவுது. இந்த கால சக்கரம், யுக சக்கரம் அப்படி சுழலுது வேகமா. சுழலுது. எவ்வளவு ஃபாஸ்ட்டா போகுது. அதனால கலியுகத்துல முடிவுல எப்படி இருக்குங்கிறத இப்பயே பார்க்க முடியுது. நீங்க பெரும்பாலும் சாதுக்கள் சாதுக்கள் மத்தியில ஒரு சில சாதுக்கள் மத்தியில தான் கிருஷ்ண உணர்வு கிருஷ்ணரை பற்றி பேசப்படுது. எங்க பேசப்படுது? அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வமான சம்பிரதாயத்தை பின்பற்றக்கூடிய சாதுக்கள் மட்டும்தான் பகவானுடைய நாம, ரூப, குணாதிசயங்களை பேசுறாங்க. மற்ற பெரும்பாலும் பேரளவான சாதுக்கள், பேரளவான ஆன்மீகவாதிகள், தங்களை முனிவர்கள், சாதுக்கள்னு சொல்லிக்கக்கூடிய பேரளவான ஆன்மீகவாதிகள் மத்தியில கிருஷ்ணரை பத்தி பேசுது. அவங்க என்ன பேசுறாங்கன்னு அவங்களுக்கும் புரியாது. அந்த சபையில போய் உட்கார்ந்திருக்கிறவங்களுக்கும் புரியாது. நீங்க நல்லா நோட் பண்ணி பாருங்க. டிவில இப்ப நிறைய ஃபேமஸான சாமிஜி எல்லாம் பேசுவாங்க. அந்த யோகா சென்டர், இந்த மையம், அப்படி இப்படி அந்த கலை, இந்த கலைன்னுலாம் பேர் வச்சிருப்பாங்க. ஆனா அவங்க பேசுறது அவங்களுக்கும் புரியாது, கேட்கிறவங்களுக்கும் புரியாது. ஏதோ மனக்கற்பனையில பேசிட்டு இருப்பாங்க. மனக்கற்பனையில. "வந்தாஸ்து கோடி சதவஸ்திர சம்ரகம் யோ வாயோரதாமி மனசோர் முனிப்புங்கவான். சோயப்யஸ்த பிரவிச்சின்ய விசின்ய தத்வே கோவிந்தமாதி புருஷம் தம." கற்பனை பண்ணி பேசிட்டு இருப்பாங்க. சொந்த கருத்துக்கள பேசிட்டு இருப்பாங்க. அப்ப கலியுகத்தின் தொடக்கத்திலேயே நம்ம பார்க்கிறோம். பெரும்பாலான சாதுக்கள், துறவிகள், ஞானிகள் அப்படின்னு சொல்றவங்க பகவான பத்தி பேசுறதில்ல. பேசுறதில்ல. நல்ல கண் கூட பார்க்கலாம். நாங்க அந்த யோகா சொல்லித் தர்றோம். இந்த கிரியா சொல்லித் தர்றோம். அந்த முத்ரா பண்ணுங்க. நீங்க வந்து உங்கள உணரலாம். உங்களுக்குள்ள ஒரு சக்தி இருக்கு. நீங்க தான் அந்த சக்தி அப்படின்னு ஒண்ணுமே ஏற்கனவே மக்களுக்கு ஒண்ணும் புரியல. ஏற்கனவே கலியுகத்துல மக்களுக்கு கடவுள பத்தி ஒண்ணும் புரியல. மந்தாசு மந்தம்.
கலியுக மக்கள் எப்படி இருப்பாங்கன்னு பாகவதம் முன்னாடி சொல்லி பிராயணா பாய கலு அல்பாயுசுனுக்கே ஜனா மந்தாசு மந்தமதியம் மந்த பாக்கிய பார்த்து கலியுக மக்களுக்கு அல்ப ஆயுசு தான். 100 வயசுங்கிறது அல்ப ஆயுசு. அதுவும் போய் இப்ப 50, 60 வாழ்ந்தாலே அல்ப ஆயுசு ஆயிடுச்சு. 100 வயசு கலியுகத்துல அல்ப ஆயுசு தான். இப்ப 50, 60லயே போய் சார் 35, 40லயே ஹார்ட் அட்டாக் வருது, ஸ்ட்ரோக் வருது, ஹார்ட்ல பிளாக் வருது, எல்லாம் வருது. களி ரொம்ப வேகமா வளருது. ஃபாஸ்டா இருக்கு. வெரி ஃபாஸ்ட். நம்ம தான் ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கு. ஆனா களி ரொம்ப வேகம். களியும் மாயாவும் ரொம்ப வேகமா இருக்கு. நம்ம தான் ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கு. சரி என்ன ஆச்சு அப்போ? அல்ப ஆயுசு. மந்தா, மந்த புத்தி. எது கேட்டாலும் புரிய மாட்டேங்குது, படிச்சாலும் புரிய மாட்டேங்குது. பகவத்கீதைய ஆரம்ப பாடம் தான் சொல்லியிருக்கு. அதே புரிய மாட்டேங்குது. அப்புறம் எங்க வேதங்களா புரிஞ்சுக்கிறது? பாத்துட்டுதான். எப்பவும் தொந்தரவுலயே இருக்காங்க. நிம்மதியாவே இருக்க மாட்டாங்க கலியுக மக்கள். ஏதாவது தொந்தரவுக்குள்ளயே இருப்பாங்க. பாத்துட்டுதான். மந்தாசு மந்த மதியம் மந்த பாக்கி சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கும். 2 பேர் இருந்தாலும் சண்டை போடும். கணவன் மனைவி, இல்ல கணவன் மனைவி ஒரு குழந்தை, இல்ல அண்ணன் தம்பி, அக்கா தங்க, இல்ல அண்ணன் தங்க, இல்ல அண்ணன் தங்க இப்படி யாரா இருந்தாலும் சண்டை போடும். ஆல்வேஸ் ஃபைட்டிங். 2 நண்பர்களும் சண்டை கருத்து வேறு. சோ களி ரொம்ப ஃபாஸ்டா வளருது. அதனால இன்னைக்கு பாருங்க, இன்னைக்கு சாதுக்கள் மத்தியில கிருஷ்ணாவை பத்தி பேசுறது அபூர்வமா இருக்கு. ஆனா இது ஆரம்பம். கலியுகத்துடைய ஆரம்பமா இருக்கிறதுனால உண்மையான சம்பிரதாயம் இருக்கு, உண்மையான சாதுக்கள் இருக்காங்க. கிருஷ்ணரை பத்தி இப்ப பேசிட்டு கிருஷ்ணரை பத்தி பேசுறோம், கேட்கிறோம், பாடுறோம். அதனாலதான் பிரபுபாதர் சொன்னாரு, இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் இன்னும் எத்தனை வருஷங்களுக்கு இருக்கு? 10,000 வருடங்கள். இந்த கிருஷ்ண உணர்வு இருக்கும் இன்னும் 10,000 வருஷம் இருக்குன்னு பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்காரு. பிரபுபாவுடைய கருணையினால, பிரபுபாவுடைய வருகையினால, அதுக்கு தூய பக்தருடைய ஆசீர்வாதத்தினால இன்னைக்கும் உண்மையான சாதுக்கள் கிருஷ்ண உணர்வை பின்பற்றுறவங்க, கிருஷ்ணரை பத்தி சாதுக்கள் மத்தியில, பக்தர்கள் மத்தியில பகவானை பத்தி பேசப்படுது. ஆனா பிரபுபாதரை விட்டுட்டீங்கன்னா, பிரபுபாதரையும் பிரபுபாத இயக்கம், இந்த அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கமான கௌடிய சம்பிரதாயம் அல்லது ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், இந்த சம்பிரதாயங்களை விட்டுட்டு நம்ம கொஞ்சம் வெளியில போய் பார்த்தோம்னா யாருமே கிருஷ்ணரை பத்தி பேசணும். அவங்களோட நோக்கமே பிரபுபாதர் சொல்லி கிருஷ்ணரை கொல்றதுதான். அவங்க நோக்கமே கிருஷ்ணரை கொண்டு பாய்ச்சிடணும். நான் தான் கடவுள். இதுதான் மாயாவுடைய கடைசி வலை. மாயா வலை போட்டுக்கிட்டே இருக்கும். கடைசி வலை தன்னையே கடவுளா நினைக்கிறது. அப்ப இன்னைக்கு சாதுக்கள் ஃபர்ஸ்ட் இங்க என்ன சொன்னாங்க? முனிவர்கள், சாதுக்கள். இந்த முனிவர்கள், சாதுக்கள் என்ன பண்றாங்க? ஆரம்பத்துல இவங்க தன்னையே கடவுளா நினைச்சுக்கிறாங்க. இவங்க தன்னையே கடவுளா நினைக்கிறதுனால இவங்க கிருஷ்ணா பத்தி பேச தயாரா. இவங்க தற்பெருமையும் தன் புகழே பேசுவாங்க. நான் அப்படி என்ன உணர்ந்துட்டேன், நான் இந்த யோகா பண்ணேன், எனக்கு திடீர் ஞானம் வந்துருச்சு அப்படின்லாம் பேசுவாங்க. அடுத்தது மேன்மக்களின் வசிப்பிடம். மேன்மக்கள் அதாவது சமுதாயத்துல உயர்ந்த பிரிவினர். இது பிறப்பின் அடிப்படையில் அல்ல. நம்ம இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இன்னைக்கு என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, இதுவும் கலியினுடைய தாக்கத்தினால, இதுவும் அறியாமையினால, இதுவும் பொய்கங்கிறதுனால நான் பிறப்பால பிராமணன், நான் பிறப்பால சத்திரியன், நான் பிறப்பால வைசியன். நோ. குண கர்ம விபாகச. தொழிலின் அடிப்படையிலும் செயலின் அடிப்படையிலும், குணத்தின் அடிப்படையில். அப்போ பிராமணர்கள் சாத்விகமான குணத்தில் இருக்கணும், சத்திரியர்கள் ரஜோ குணத்தில் இருக்கணும், வைசியர் ரஜோகுணம் தமோ குணம் கலந்திருக்கும். இந்த குணத்தினால ஒரு பிராமணர் அறியப்பட்டார், இந்த குணத்தினால சத்திரியர் அறியப்பட்டார், இந்த குணத்தினால் வைசியர் அறியப்பட்டார். அப்புறம் தொழில் பட்டன் பாடன் யஜன் யாஜன் தான பதிக்கிரகா. சாஸ்திரம் படிக்கணும், மற்றவங்க கத்துக் கொடுக்கணும். அப்புறம் தங்கிட்ட உள்ள பொருளை தானம் கொடுக்கணும், பிற கொடுக்க தானத்தை ஏத்துக்கணும், பகவானை வழிபடணும், மற்றவங்க கற்றுக் கொடுக்கணும். இந்த தொழிலால் ஒரு பிராமணர் அறியப்பட்டார். தமோ சத்திய சமோதவ சௌச்சம் சாந்தி ராஜோமே வச்ச ஞான விஞ்ஞானமாஸ்திக்கம் பிரம்ம கர்ம சுபாவச்சம். வாய்மை, தூய்மை, தவம், கருணை, சுயக்கட்டுப்பாடு, புலனடக்கம், எளிமை, பணிவு, இந்த குணங்களால் பிராமணர் அறியப்பட்டார். அதே போல ஆளும் திறமை, வீரம், விவேகம், ஆளும் திறமை, இதெல்லாம் சத்திரியர் அறியப்பட்டார். கிருஷி கௌரஸ்ய வாணிச்சியம் வைஷ்ய கர்ம சபாவச்சம். கிருஷி விவசாய நிலங்களை பாதுகாப்பது, பசுக்களை பராமரிப்பதனால வைஷ்ணர் அறியப்பட்டார். இன்னைக்கு எங்க இந்த பிரிவு இருக்கு? ஆல்மோஸ்ட் வி லாஸ்ட்.
இன்னைக்கு பிராமணருடைய மூளையெல்லாம் ஐடி கம்பெனிக்கும் சாப்ட்வேர் கம்பெனிக்கும் போயிடுச்சு. அப்புறம் என்னாச்சு? மிளேச்சா ராஜன் ரூபினா. மிளேச்சா அப்படின்னா மிளேச்சா எவனான்னு சொன்னா சூதரனுக்கு கீழே குணத்தால. மிளேச்சா ராஜன் ரூபினா கலியுகத்துல சூதரனுக்கு கீழே உள்ளவங்க தான் தலைவரா இருப்பாங்க. அப்ப மற்ற 3 பிரிவினர் எங்க போனாங்க? போயே போச்சு, போய் காணாம போயிட்டாங்க. அப்போ பேரால பிராமணரா இருக்காங்க. ஆனா பிராமண குணம் இல்ல. பிறப்பால் பிராமணரா தன்னை அடையாளப்படுத்திக்கிறாங்க. ஆனா பிராமணருக்கு உண்டான தொழிலோ, குணமோ இல்ல. பிறப்பால் உயர்ந்த குலம்னு அடையாளப்படுத்திக்குவாங்க. ஆனா அதுக்கு உண்டான தகுதி இல்ல. பிறப்பால் தன்னை ஒரு வைசிய குலத்துல பிறந்தவன்னு சொல்லிக்குவாங்க. ஆனா அதுக்கு உண்டான தகுதி இல்ல. அப்ப அவங்களுக்கு என்ன அர்த்தம்? பிரம்ம பந்து அல்லது துவஜ பந்து. பிரம்ம பந்து, துவஜ பந்து. அதாவது இரு பிறப்பெய்தியவனின் நண்பன். பிராமணின் நண்பன். ஒருத்தர் பிராமண குலத்துல பிறந்து அதுக்குண்டான கடமையை செஞ்சா அவர் என்னன்னு சொல்லலாம்? இங்க சொன்னார். அவங்கள என்னன்னு சொல்லலாம்? அந்த கடமையை செய்யறவங்கள பிரம்ம எழுதியிருந்தார் எப்படி துஜ ஜனங்கள். துஜ ஜனா. துஜா ஜனா. துஜா மீன்ஸ் செகண்ட் பர்த். ஜனா மீன்ஸ் பீப்புள். இருபிறப்பு எய்திய மக்கள். யார் இருபிறப்பு எய்திய மக்கள்? அப்ப முதல் பிறப்பு எங்க இருந்து வருது? 2வது பிறப்பு எங்க வருது? முதல் பிறப்பு வந்து இந்த உடல். இது கீழ்நிலையான பிறப்பு. எனக்கு ஒரு தாய் தந்தை மூலமா கிடைச்ச இந்த உடல் இருக்கு இல்லையா? இது ஃபர்ஸ்ட் பர்த். அது வந்து சூத்திரன் தான். பிறப்பால் எல்லாருமே சூத்திரன் தான். கலோ சூத்திர சம்பவ அல்லது ஜென்மனா ஜாயதே சூத்ரா. ஜென்மனா ஜாயதே சூத்ரானா பிறப்பால் எல்லாம் சூத்திரன் தான். நான் பிறக்கும்போது பூணூல் போட்டு பிறந்தனா? இல்ல வாயில சில்வர் ஸ்பூன் வச்சுட்டு பிறந்தனா? இல்லையே. பிறக்கும்போது ஒண்ணுமே இல்ல. ஜென்மனா ஜாயதே சூத்ரா. சம்ஸ்காராத் பவே துவஜா. சம்ஸ்காரங்கள் 16 வகையான சோடச சம்ஸ்காரம் இருக்கு. கர்ப்பதான சம்ஸ்காரா, அப்புறம் வந்து ஸ்ரீமந்தா, நாமகரணா, கர்ணவேதா, வித்யாரம்பா, விவாக சம்ஸ்காரா, அந்திம கிரியா இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. இந்த சம்ஸ்காரங்களை செய்யறதுனால அவர் 2வது பிறப்பு எது. அதுலயும் குறிப்பா சம்ஸ்காரம் என்னன்னா, ஒரு ஆன்மீக குருட்ட போய் ஒரு ஆன்மீக குரு கூப்பிட்டு அவர்கிட்ட இருந்து வேதம் படிக்கும் போது அப்பதான் ஒரு 2வது பிறப்பு. ஜென்மனா ஜாயதே சூத்ரா சம்ஸ்காரால் பவே துவஜா. சம்ஸ்காரங்களை ஒழுங்கா பண்ணும்போது தான் அவங்க 2வது பிறப்பு. வேத பாட பவே பிப்ரா. அவன் வேதம் படிக்கும்போது பிப்ரன் பண்டிதன் ஆகிறார். பிரம்ம ஜானா திதி பிராமணா. அவன் தன்னை உணரும் போது பிராமணன். நான் இந்த சரீரம் உள்ள ஆத்மா அப்படின்னு அவர் தன்னை உணரும் போது பிராமணன். இப்ப கலியுகத்துல எங்க பிராமணர் இருக்காங்க? போயிடுச்சா? ஜென்மனா ஜாயதே சூத்ரா. அப்ப கலியுகத்துல கலோ சூத்திர சம்பவ. இப்ப ஆரம்பம்தான். இது ஆரம்பம்தான். இப்பயும் பிராமண கலாச்சாரத்தை பின்பற்றவங்க இருக்கத்தான் செய்யறாங்க. ஆனா ரொம்ப பற்றாக்குறை. இப்ப எதுக்கு பற்றாக்குறை? பிராமண கலாச்சாரத்தை பற்றாக்குறை. வேற எதுக்கு பற்றாக்குறை இல்ல. இன்னும் இயற்கை வந்து நமக்கு தேவையான உணவு கொடுத்துட்டு தான் இருக்கு. எல்லாம் கிடைச்சிட்டு தான் இருக்கு. ஆனா பற்றாக்குறை அதிகரிக்குது. காரணம் என்னது? கலியினுடைய தாக்கத்துல மக்கள் வீழ்ச்சி அடைஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க. அப்ப என்னாச்சு? கலியுகத்துல பிராமணருக்கு பற்றாக்குறை. ஆனா இப்போ கொஞ்சம் பிராமணர் இருக்கிறதுனால ஏதோ ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. அடுத்தது சத்திரியார். ஆட்சி பண்ணக்கூடிய நிர்வாகம் பண்றவங்க. மன்னராட்சி போய் மக்களாட்சி வந்தது. ஓட்டு போட்ட மக்களை ஏமாத்துறாங்க. வேலியே பயிர் மேயிற கதைதான். ஒருத்தரு விவசாய நிலத்துக்கு ஆடு, மாடு, யானை எல்லாம் உள்ள வந்திருப்பாரு வேலி போட்டாராம். அந்த வேலியே பயிரை மேய்ஞ்சிருச்சு. அந்த கதை தான் இன்னைக்கு நடக்குது. பிளேச்சாராஜன் ரூபினா. அப்ப இன்னைக்கே தொடங்கிருச்சு. ரொம்ப அழகா சொன்னார் பொருளுரையில. இன்னைக்கே தொடங்கியாச்சு. இன்னைக்கு அரசியல் தலைவர்களை பெரும்பாலும் 100% எப்படி வந்து என்னுடைய வயிற்று பிழைப்பு நடத்துறது? எப்படி பேர், புகழ், பதவி, இந்த பதவியை தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாம்? எப்படி லஞ்சம் வாங்கலாம்? ஊழல் பண்ணலாம்? மக்களை ஏமாத்தலாம், கொலை பண்ணலாம், கொள்ளையடிக்கலாம். திருடர்கள், அயோக்கியர்கள். அப்ப அவங்க கையிலேயே சாவி போயிருச்சு. திருடன் கையிலேயே சாவி போயிருச்சு. அவ்வளவுதான். சோ கலியுகத்துல என்னாச்சு? சோ இந்த பிகினிங் ஆரம்பத்திலேயே பாக்குறோம். சோ இங்க என்ன சொல்லி இருந்தது அடுத்தது? இந்த 3 மேன்மக்கள். இவங்க ரொம்ப அழகா சொன்னார் பொருளுரையில. இவர்கள் நாத்திகர்களாக மாறிவிடுவார்கள் என்பதால்
பொதுவாக அனைவருமே பகவானின் புனித நாமத்தை கூட அறவே மறந்து விடுவார்கள். இன்னைக்கு பிராமணர் கூட நாத்திகம் பேசுறாங்க. பிராமணர் கூட நாத்திகம் பேசுறாங்க. என்னது? கலியுகம் என்று அழைக்கப்படும் இந்த யுகத்தில் இறுதி கட்டத்தில் நிகழப்போகும் மிக மோசமான சூழ்நிலைக்குரிய அறிகுறிகள் இங்கு இறை உணர்வற்ற தன்மையாகும். சோ கலியுகத்துல பாருங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமா இறை உணர்வற்ற சமுதாயத்தை உருவாக்குவதுதான் குறிக்கோளாக வைத்திருக்கிறார்கள். யாரெல்லாம்? சினிமா நடிகர்கள், அரசியல்வாதிங்க, பள்ளிக்கூடத்தை நடத்தக்கூடிய ஆசிரியர்கள், பேராசிரியர்கள், கல்லூரியில எங்கெல்லாம் இறை உணர்வு வளர்க்கப்பட வேண்டுமோ அங்கெல்லாம் மறுக்கப்படுகிறது, தவிர்க்கப்படுகிறது. சோ விஞ்ஞானிகள், பேரளவான கல்விக்கூடங்கள், பேரளவான கல்விக்கூடங்களும், விஞ்ஞானிகளும் இறை உணர்வற்ற ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்குவதுதான் நம்ம குறிக்கோள். இதுதான் கலியுகத்து லட்சியம். அப்புறம் என்ன ஆகுது? ஞானிகள், சமூக அமைப்பின் உயர் வகுப்பினர்களும் பொதுவாக துஜ ஜனங்கள் அல்லது பிராமணர் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். ஆனா இன்னைக்கு அவங்க துஜ பந்துக்கள் ஆயிட்டாங்க. ஞானிகளும் உயர்ந்த வகுப்பினரும் துஜஜனா, இருபுறம் பெய்திய மக்கள் என்று அழைக்கப்படுவார்கள். ஆனால் இன்றைக்கு பேரளவான பிராமணர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர் துவஜ பந்து அல்லது பிரம்ம பந்து ஆகிவிட்டார்கள். பிராமண குலத்தில் பிறந்து அந்த தகுதி இழந்து விட்டார்கள். இவர்கள் நாத்திகளாக மாறிவிடுவார்கள் என்பதால் பொதுவாக அனைவருமே பகவானின் புனித நாமத்தை கூட அறவே மறந்து விடுவார்கள். இன்னைக்கு எவ்வளவு பேரு நான் முன்பே சொன்ன மாதிரி, நம்ம முன்பே பேசின மாதிரி இஸ்கான் ஒண்ணு இல்ல, ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் ஒண்ணு இல்லைன்னா இங்க எவ்வளவு பேரு கௌடிய சம்பிரதாயம், ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் அதிகாரப்பூர்வமான சம்பிரதாயம் இல்லைன்னா இன்னைக்கு எவ்வளவு பேர் இங்க பகவானை பத்தி பாடுவாங்க, பேசுவாங்க? எந்த சமுதாயத்தில் நடக்கும்? வாய்ப்பே இல்லை. அதுக்கப்புறம் அவரது செயல்களை பற்றி கூற என்ன இருக்கிறது? பகவானே மறந்துடுவாங்க அப்படின்னா அப்ப அவங்களுடைய செயலை பத்தி சொல்ல என்ன இருக்கு? ரொம்ப கேட்கிறாரு பாருங்க. அவங்க உயர்ந்த வகுப்பை சார்ந்தவங்க பகவானே மறந்து போயிட்டாங்கன்னா அப்ப செயல் எப்படி இருக்கும்? சூதரனுடைய செயலோட மோசமா இருக்கும். சூதரனுடைய செயலோட மோசமா இருக்கும். புத்தி நுட்பமுடைய பிரிவினர் சமூக பிரிவினர்களின் இலக்கை வழியமைத்து கொடுக்கின்றனர். சோ என்ன பண்றாங்க? பிராமணா வந்து கைட் பண்ணும். பிராமணா மீன்ஸ் இன்டெலிஜென்ட். சோ பிராமணர் என்ன பண்ணணும்? சாஸ்திரப்படி சத்திரியனை வழி நடத்தணும். சத்திரியன் என்ன பண்ணணும்? நல்ல நிர்வாகம் செஞ்சு பொதுமக்களுக்கு சமூகத்துல வந்து சட்ட ஒழுங்கு பராமரிக்கிறது, பொதுமக்களை தன் பிள்ளைகள் போல நடத்துறது சத்திரியா. தென் வைசியோட டியூட்டி என்னது? சமுதாயத்துக்கு தேவையான தானியங்களையும் பசுக்களையும் பராமரிப்பது, உற்பத்தி செய்வது. மேற்குறிப்பிட்ட சமூகத்தின் இந்த 3 உயர் வகுப்பினர்கள் பரமபுருஷை பற்றிய அறிவில் பாண்டித்யம் பெற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும். பகவானின் பெயர், குணம், லீலைகள், பரிவாரம், உடைமைகள் மற்றும் சொரூபங்கள் ஆகியவற்றின் அவர்கள் உண்மையாக அறிந்திருக்க வேண்டும். So it is a duty. It's a fundamental basic duty of a upper class people. உயர் வகுப்பினுடைய அடிப்படை அறிவு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது பகவானை பற்றி கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கு. ஏன்னா அவங்கதான் மற்றவங்களை வழிநடத்த முடியும். அதுக்கப்புறம் சமூகத்தில் உள்ள ஞானிகள், உயர் வகுப்பினரும் கிருஷ்ண விஞ்ஞானத்தில் அல்லது தத்துவ ஞானத்தில் அவர்களுக்குள்ள அறிவின் விகிதத்துக்கேற்ப தீர்மானிக்கப்படுகின்றது. அப்போ யார் பண்டிதன், யார் பிராமணன், யார் சிறந்தவங்கிறத அவங்க எந்த அளவுக்கு பகவான் மேல பக்தி வச்சிருக்காங்களோ அதுதான் தீர்மானிக்குது. அவங்க கேரக்டர் தான் தீர்மானிக்குது. அவங்க பக்தி தான் தீர்மானிக்குது. ஆனா இன்னைக்கு பிறப்புரிமையாலோ அல்லது பௌதிக அந்தஸ்தாலோ அல்ல. இன்னைக்கு எப்படி நினைக்கிறாங்க? பிறப்புரிமையால, பௌதிக அந்தஸ்தினால. ஆனா உண்மையில அது இல்ல. கிருஷ்ண விஞ்ஞானத்தை பற்றிய அறிவும் பக்தி தொண்டின் அனுபவ அறிவும் இல்லாத இத்தகைய அந்தஸ்து அனைத்தும் பிணங்களின் மீதுள்ள அலங்கரிப்புகளாக கருதப்படுகின்றன. பகவத் பக்திஹீனஸ்ய ஜாதி சாஸ்திர ஜபஸ்தபக அப்பிராணஸ்யகி தேகஸ்ய மண்டலம் லோகரஞ்சனம். அப்ப சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது? ஒருத்தருக்கு பகவானுக்கு மேல பக்தி இல்லைன்னா, பகவத் பக்திஹீனஸ்ய, ஒருத்தருக்கு பகவான் மேல பக்தி இல்லைன்னா அவங்க ஜாதி உயர்ந்த குலத்துல பிறந்திருக்கலாம், ஜபம் பண்ணலாம், தபம் செய்யலாம், ஜாதி சாஸ்திரம் படிச்சிருக்கலாம், உயர்ந்த குலத்துல பிறந்திருக்கலாம், சாஸ்திரம் படிச்சிருக்கலாம், தபம் பண்ணலாம், ஜபம் பண்ணலாம், ஜாதி சாஸ்திர ஜபஸ் அப்பிராணஸ்யகி தேகஸ்ய. அப்பிராணன், பிராணன், அப்பிராணன். பிராணன்னா உடல்ல உயிர், அப்பிராணன்னா உயிரற்ற உடல். சில கம்யூனிட்டியில என்ன பண்ணுவாங்க? உயிரற்ற உடலை அலங்காரப்படுத்துவாங்க. அதை குளிக்க வச்சு, சந்தனம் எல்லாம் பூசி, புது ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு, மாலையெல்லாம் போட்டு, ஆனா என்ன பிரயோஜனம்? பிராணம் போயிடுது. பிராணம் போயாச்சு. பிராணம் போனதுக்கு அப்புறம் உடலை அலங்கரித்து என்ன பிரயோஜனம்? அதே போலதான் கிருஷ்ண உணர்வற்ற சமுதாயம்,
கிருஷ்ண உணர்வு, கிருஷ்ண பக்தியற்ற சமுதாயத்துல ஒருத்தர் தன்னை பிராமணனா கருதிக்கலாம், பண்டிதனா கருதிக்கலாம், படிச்சவன்னு காமிச்சுக்கலாம், உயர்ந்த குலத்துல பிறந்திருக்கலாம், தவம் செய்யலாம், ஜபம் செய்யலாம், யாகம் செய்யலாம், பூஜை என்ன பண்ணாலும் அது உயிரற்ற ஒரு உடலை அழகுபடுத்துறது தான். அப்ராணசிகி தேகஸ்ய மண்டலம் லோகரஞ்சன். உயிரற்ற உடலை அழகு செய்வதாக கருதப்படுகின்றது. அப்புறம் கலியுகத்தில் ஆட்சி அநாகரிகமான கிருஷ்ண உணர்வற்ற தொழிலாளர் பிரிவினர் கைக்கு மாற்றப்படும் என்று இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதனால் நிறதேவர்கள், அரசாங்க அதிகாரிகள் விஷர்களாக அநாகரிகமான தாழ்ந்த பிரிவினராக இருப்பார்கள். அநாகரிகமான தாழ்ந்த வகுப்பினரால் நிரப்பப்பட்டுள்ள ஒரு மனித சமூகத்தில் எந்த அமைதியும் செழுமையும் எதிர்பார்க்க முடியாது. ஆச்சா, கலியுக தொடக்கத்திலே ஆயிடுச்சா? இது கலியுகம் முடிவுல எப்படி இருக்குங்கிறத இப்ப கண் கூட பார்க்க முடியுது. பிரபுபாத் சொல்லுவார் பாருங்க. மேலும் இதை கருத்தில் கொண்டு கிருஷ்ண உணர்வை பற்றிய விஞ்ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்ற பிராமணர்களின் கொள்கைகளை அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் சமூக பிரிவை சீர்படுத்த முயற்சிக்க வேண்டியது மக்கள் தலைவரின் கடமையாகும். இங்க பொருள் ப்ராப்பர் எழுதியிருந்தாரு. தகுதி இழந்து விட்டனர். கலியுகத்தில் ஆட்சி அநாகரிகமான கிருஷ்ணவர்களோட தொழிலாளர் பிரிவினர் கைக்கு மாற்றப்படுகிறது. அப்புறம் இத்தகைய அநாகரிகமான சமூக மிருகங்களின் நடவடிக்கைகள் ஏற்கனவே செயலுக்கு வந்து விட்டன. ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் பண்ணிருச்சு. கலியுகத்தோட வேலைய தொடங்கியாச்சு. கலியுக வேலையை தொடங்கியாச்சா? அப்புறம் என்ன நடக்குது? அப்படின்னா நிறதேவர்கள், அரசாங்க அதிகாரிகள் பிரஷலர்களாக அநாகரிகமான தாழ்ந்த பிரிவினராக இருப்பார்கள். அநாகரிகமான தாழ்ந்த வகுப்பினரால் நிரப்பப்பட்டுள்ள ஒரு மனித சமூகத்தில் எந்த அமைதியும் செழுமையும் எதிர்பார்க்க முடியாது. இன்னைக்கே மக்கள் மத்தியில அமைதி இல்ல, நிம்மதி இல்ல. நாட்டுல பஞ்சம், வறட்சி, தொற்று வியாதி, மழையின்மை, கடுமையான வெயில். கொஞ்ச நெஞ்ச வெயில் இல்ல, கடுமை. நாளுக்கு நாள் வெயில் அதிகமாயிட்டே இருக்கு. நாளுக்கு நாள். ஏன்னா இந்த மாதிரி இறை உணர்வற்ற சமுதாயம், நாத்திக சமுதாயம் அதிகரிக்கும் போது இயற்கை அது ஒரு வேலை காட்டும். இயற்கை என்ன பண்ணுது? தண்டிக்குது. மேலும் இதை கருத்தில் கொண்டு இதெல்லாம் நம்ம யோசிச்சு பார்க்க வேண்டியது இருக்கு. யார் யோசிச்சு பார்க்கணும்? முதல்ல கிருஷ்ண உணர்வை பற்றி விஞ்ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்ற பிராமணர்களின் கொள்கைகளை அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலமாக சமூக பிரிவை சீர்படுத்த முயற்சிக்க வேண்டியது மக்கள் தலைவர்களின் கடமையாகும். மக்கள் தலைவர்களின் கடமையாகும். பாருங்க, இப்ப ஒன்னொன்னா கலியுகத்துல கண் கூட நடக்குது. பிராமணர்கள் அவங்க தகுதி அந்தஸ்து இழந்துட்டாங்க. சத்திரியர்கள் அவங்க தகுதி அந்தஸ்து இழந்துட்டாங்க. வைசியர் பேரளவான வியாபாரம் பண்ணக்கூடிய தொழிற்சாலைகளும் யந்திரமயமான ஊடகங்களையும் உருவாக்கும். சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி, ஐடி கம்பெனி, திஸ் கம்பெனி, தட் கம்பெனி, சோ மெனி, எவ்வளோ கிழச்சக்கமான அறிவியல் முன்னேற்றங்கிற பேர்ல நரக சூழ்நிலை உருவாக்கி இயற்கையை துன்புறுத்தி, இயற்கையை அழிச்சு, செயற்கையான ரோடுகள், ரோடு மேல ரோடு, பாலத்து மேல பாலம், அந்த பக்கம் மெட்ரோ ட்ரெயின், கீழே ஒரு எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின், அங்க ஒரு டபுள் டக்கர் பஸ், அந்த பக்கம் பஸ், இந்த பக்கம் காரு. இப்படி தன்னுடைய நாகரிகத்தின் பேரளவான அசுர வளர்ச்சி, அசுர நாகரிகம். இது நகரம் அல்ல, நரகம். எந்த நகரம் இயற்கைக்கு எதிராக மாற்றப்படுதோ அந்த நகரம் நரகமாக மாறுகின்றது. இயற்கையை அழித்து ஒரு சிட்டி, நேச்சரை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு ஒரு சிட்டி டெவலப் பண்ணா தட் இஸ் கால்ட் ஹெல்லிஷ் பிளானட். அது நரக உலகமாகும். இயற்கைக்கு எதிராக செயல்பட்டு இயற்கையை துன்புறுத்து வரக்கூடிய டெவலப்மெண்ட் ஆகக்கூடிய சிட்டி தட் இஸ் நாட் நகரம். அது நகரம் அல்ல. அதை 2 எழுத்தை மாத்தி போட்டா நரகம். நரகத்துக்கும் நகரத்துக்கும் 2 எழுத்து தான் மாறுது. அப்ப நரகம். இந்த நரகத்துல வாழக்கூடிய மக்கள் எப்படி அமைதியும் செழுமையும் எதிர்பார்க்க முடியும்? முடியவே முடியாது. இப்படி இன்னைக்கு இத கண் கூட நம்ம பாக்குறோம்.
பிராமணருடைய வீழ்ச்சி, சத்திரியோட வீழ்ச்சி, வைசியாவோட வீழ்ச்சி. தென் கலோ சூத்திர சம்பவ. கலியுகத்துல எல்லாரும் சூத்திரர் தான். அப்ப கலியுகம் முடிவு எப்படி இருக்கும்? இங்க ஒண்ணொன்னா சொல்லிட்டு வராங்க. நீங்க இதே பாகவதம் 12ஆம் ஸ்கந்தத்துல போனா இன்னும் விவரமா இருக்கு. பாகவதம் 12th கேண்டோல கலியுகத்துல மக்களுடைய ஆயுள் காலம் குறைஞ்சு ரொம்ப அதிக காலம் வாழ்றவனா ஒரு 16, 17 வயசு வாழ்றவன். 16, 17 வயசு வாழ்றவங்க தான் ரொம்ப காலம் வாழ்ந்து 16, 17 வயசு வாழ்றவங்க தான் ரொம்ப அதிக காலம் வாழ்ந்தவங்க. இங்க ஒரு சின்ன பசுமாடுகள்லாம் சரி. அப்போ கலியுகத்துல நீண்ட காலம் வாழ்றதுன்னு சொன்னா கலியுகத்தோட முடிவுல 16, 17 வயசு. அப்புறம் மக்களுடைய வளர்த்தி குறைஞ்சு 2 அடி 1.5 அடி 1 அடி 2 அடி தான் இருப்பாங்க. இப்பவே பாருங்க எல்லாம் குட்டை குட்டையா தான் இருக்கு. ஆனா கலியுகத்தின் முடிவுல 1.5 அடி 2 அடி தான் இருப்பாங்க. 1.5 அடி 2 அடி தான் இருப்பாங்க. அல்பாயுசிலேயே செத்து போயிடுவாங்க. 14, 15 வயசு வரைக்கும் தான் இருப்பாங்க. திருமணம் என்பது ஒரு அக்ரிமெண்ட் தான். அது இப்பயே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. அது திருமணம் இல்லாமலே என்னெல்லாம் பண்ணலாங்கிறதுக்கெல்லாம் திட்டம் போட்டாங்க. திருமணங்கிறது ஒரு அக்ரிமெண்ட். என்ன பிடிச்சிருந்தா சேர்ந்து வாழலாம், பிடிக்கலன்னா நம்ம விவாகரத்து பண்ணிக்கலாம். இது வேண்டாம். இந்த கல்யாணம் வேண்டாம். அதுக்கு முன்னாடி சேர்ந்து வாழ்வது, இணைந்து வாழ்வது, அது இன்னும் லிவிங் டுகெதர், ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கேன். இதெல்லாம் பேர் வச்சு கலியுகம் வந்து எவ்வளவு ஃபாஸ்டா இருக்கு. சோ நம்ம ரொம்ப கவனமா இல்லைன்னா, நம்ம குழந்தைகளும் இந்த வலையில மாட்டிக்குவாங்க. கிரகஸ்த பக்தர்கள் வந்து தன் குழந்தைக்கு நம்முடைய கலாச்சாரம் என்னன்னு சொல்லி கொடுத்து வளர்க்கலைன்னா, அவங்க இத்தகைய கலாச்சாரத்துக்கு போய் சீரழிஞ்சிருவாங்க. வர்ண சங்கரா தேவையில்லாத சந்ததியெல்லாம் வரும். தேவையில்லாத சந்ததி வரும். சோ அதனால நான் வந்து ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கேன். நான் லிவிங் டுகெதர்ல இருக்கேன். நான் பெஸ்டி கூட இருக்கேன். அது என்னது அவன் நட்பனும் கிடையாது, காதலனும் கிடையாது, கணவனும் கிடையாது. இந்த மாதிரி வந்து கலியுகத்தின் ஆரம்பம். இப்ப ஆரம்பத்திலேயே இதெல்லாம் பார்க்கிறோம். ஆரம்பத்திலேயே பார்க்கிறோம். இவ்வளவு விஷயங்கள நம்ம ஆரம்பத்திலேயே பார்க்கிறோம். கொஞ்சம் நெஞ்சம் இல்ல. எக்கச்சக்கமான இது நடக்குது. கல்யாண குரு அக்ரிமெண்ட், அப்புறம் அரசியல் தலைவர்கள். அரசியல் தலைவர் எப்படி இருப்பான்? பிளேச்சாராஜன் ரூபினா. ரொம்ப கீழலையான சூத்திரன்னு கீழ உள்ள தலைவரா இருப்பாங்க. அவங்க போடுற வரி மேல போட்டு அந்த வரிய கட்ட முடியாம மக்கள் காட்டுக்கு ஓடுவாங்க. அரசாங்கத்துக்கு வரி பணம் செலுத்த முடியாம என்ன ஆகுமா? மக்கள் காட்டுக்கு ஓடுவாங்க. அப்ப காடும் இருக்காது. காட பூரா அழிச்சிருவாங்க. இப்பயே காட பூரா அழிச்சு க்ரஷர் பண்ணி அதுல இருந்து கல் எடுக்கிறது, ஜல்லி எடுக்கிறது, சாண்ட், அந்த சாண்ட், இந்த சாண்ட், ஆற்று மணல திருடி வீடு கட்டி, அப்புறம் மலைய உடைச்சு வீடு கட்டி, எங்கு பார்த்தாலும் நரகமாயிடும். எங்கு பார்த்தா நகரம் இல்ல நரகமாயிடும். அப்போ மக்கள் காட்டுக்கு ஓட முடியாது. காடும் கிடையாது. அரசாங்கம் போடுற வரிய கட்ட முடியாம மக்கள் காட்டுக்கு ஓட முடியாது. அப்புறம் மனுஷனுக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்கள் கிடைக்காது. அத்தியாவசிய பொருள் அரிசி, கோதுமை, சர்க்கரை, பால் இது கிடைக்காது. அரிசி கிடைக்காது, கோதுமை கிடைக்காது, சர்க்கரை கிடைக்காது, பால். அப்ப என்ன சாப்பிடுவாங்க? என்ன சாப்பிடுவாங்க? பிற உயிரை கொன்னு தான் சாப்பிடணும். அதுக்கு இப்பயே ட்ரெய்னிங் எடுத்துக்கிறாங்க. இன்னைக்கு கலியுகத்துல பெரும்பாலான மக்கள் வந்து அசைவ உணவு சாப்பிடக்கூடியவங்களா இருக்கு. காரணம் என்னாச்சு? இனி ஒரு காலம் வரும். அதுல மிருகங்களும் கிடைக்காது. ஏன்னா, தானியங்கள்லாம் இருந்தா தானே மிருகங்கள் வளரும். அப்போ தானியங்கள்லாம் அழிக்கப்படும்போது, காடுகள்லாம் அழிக்கப்படும்போது மிருகங்கள்லாம் நாட்டுக்குள்ள வந்து மக்களை சூறையாடும். இந்த மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க? சாப்பிட ஒண்ணும் கிடைக்காம மிருகத்த கொன்னு சாப்பிடுவாங்க. அப்புறம் மிருகம் கிடைக்காம என்ன பண்ணுவாங்க? தன் சொந்த சதைய சாப்பிடுவாங்க. அல்லது தன் சொந்த பிள்ளைகள். தன் சொந்த பிள்ளைகளோட ரத்தத்த தண்ணியும் கிடைக்காது. தன் சொந்த பிள்ளையோட ரத்தத்த குடிப்பாங்க. கலியுகம், எண்ட் ஆஃப் த கலியுகம். கலியுகம் முடியறது கோரமா இருக்கும். அத நெனச்சு கற்பனை பண்ணி கூட பார்க்க அவ்வளவு கோரமா இருக்கும். குடிக்க தண்ணி இல்ல. இப்போ ஆயிருச்சு. தண்ணியே இல்ல. தண்ணியே இல்ல. நிலத்தடி நீர சொரண்டி எடுத்து குடிச்சாங்க. அந்த தண்ணியும் கீழ போயிடுச்சு. மக்கள் தன் சுயநலத்தினால ஆறுகள அழித்து, ஏரி, குளம் எல்லாம் மூடி கடைசி நிலத்துல இருந்து தண்ணி எடுத்து அந்த தண்ணியும் கீழ போய் இன்னைக்கு பாட்டில்ல தண்ணி குடிச்சு காசு குடுத்து வாங்குறோம். எந்த நாட்டுல புனித நதிகள்லாம் ஓடுதோ, கங்கா, யமுனா, சரஸ்வதி, காவேரி, கோதாவரி, தாமிரபரணி இந்த புனித நதிகள் ஓடக்கூடிய நாட்டுல பாட்டில்ல தண்ணி வாங்கி குடிக்கிறான்னா, அப்ப கலியுகம் எவ்வளவு ஃபாஸ்ட்டா வளர்ந்துருச்சு. அதுவும் கிடைக்காம
கடைசியில அவங்க ரத்தத்தை குடிச்சு வாழும். ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் ரத்தத்தை மூட்டை பூச்சி மாதிரி ரத்தத்தை உறிஞ்சி வாழும். ஓரமா இருக்கு கலியுக எண்டுல. இப்படி சமய தர்மத்தை பின்பற்றவங்க இருக்க மாட்டாங்க. உண்மையான, நேர்மையான மனிதர்கள் இருக்க மாட்டாங்க. மற்ற எல்லாருமே சுயநலவாதிகளாவும், பாவிகளாவும், கொலைகாரனாவும், கொள்ளைக்காரனுமா இருக்கும். அந்த நேரத்துல பகவான் அவதரிப்பார். அப்ப இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இவங்க எல்லாத்துலயுமே கீழலியா போயிட்டதுனால, யாகத்தை பற்றிய உள்விவகாரங்கள் அதாவது நான் யாகம் செஞ்சு சந்தோஷமா வாழணுங்கிறது பகவானே விட்டாச்சு. பகவானே மறந்த சமுதாயம் எப்படி யாகம் செய்யும்? இன்னைக்கு கலியுகத்துல ஆரம்பத்திலேயே பாருங்க, இன்னைக்கு யாகம் பண்றதெல்லாம் புலன் திருப்திக்காக தான். இந்த யாகம் பண்ணா எனக்கு இந்த பலன் கிடைக்கும். இந்த யாகம் பண்ணா எனக்கு அந்த பலன் கிடைக்கும். ஏதேனும் பலனை எதிர்பார்த்து. பட் யாகத்துடைய நோக்கம் விஷ்ணுவ திருப்திப்படுத்தும். யஜ்ஞோவே விஷ்ணு. விஷ்ணுவ திருப்திப்படுத்தும். யாகம் செய்யக்கூடியவங்க, யாகம் செய்யறவங்க, அதை ஏற்பாடு செய்யறவங்க, அந்த இடம் எல்லாம் தூய்மையானதா இருக்கணும். அதுக்கு நோக்கம் வந்து விஷ்ணுவ திருப்திப்படுத்துறதா இருக்கும். ஆனா இன்னைக்கு எதுக்காக யஜ்ஞம் பண்றாங்க? புலன் நிறுத்தத்துக்காக. அப்ப யாகம் செய்யலைன்னா, விஷ்ணுவுக்காக யாகம் செய்யலைன்னா, இங்க நம்ம நிம்மதியா வாழ முடியாதுன்னு பகவத்கீதை நம்மள எச்சரிக்கும். பகவத்கீதையில கிருஷ்ணா எச்சரிக்கிறார். அன்னாத் பவந்தி பூதானி பர்ஜன்யாத் அன்ன சம்பவ யஜ்ஞாத் பவதி பர்ஜன்யோ யஜ்ஞ கர்ம சமுத்பவ. நம்ம அன்னம் தானியத்தை தான் நம்பி வாழ்றோம். பெரிய பெரிய தொழிற்சாலையோ, கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர் யார கேட்டாலும் சிஎஸ், சிஎஸ், சிஎஸ். கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். பசிச்சா கம்ப்யூட்டரோட கீபோர்டு, சாஃப்ட்வேர், ஹார்ட்வேர்லாம் சாப்பிட முடியாது. பசிச்சதுன்னா, பசி எடுத்தா சிஎஸ் படிச்சுட்டு, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் என்ஜினியர் ஆயிட்டு, கம்ப்யூட்டரோட ஸ்பேர் பார்ட்ஸு, ஹார்ட் டிஸ்க்கு, சாஃப்ட்வேர்லாம் சாப்பிட முடியாது. நான் இன்னும் தானியத்த தான் நம்பி இருக்கேன். அப்போ ஒரு நாட்டினுடைய முதுகெலும்பு விவசாயம். தானியங்கள், பசுக்களை பராமரிக்கிறது, காய்கறி உற்பத்தி பண்றது. இது பண்ணாம செயற்கையான முறையில உற்பத்தி பண்ணி சீக்கிரம் சீக்கிரம் செத்து போயிரும். யார கேட்டாலும் சிஎஸ், 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 சிஎஸ். கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சு என்ன என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு? ஒண்ணும் கிடைக்காது. கம்ப்யூட்டரோட ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் கூட சாப்பிட முடியாது. ஆரோக்கியமான உணவு சாப்பிட முடியாது. அப்போ நம்ம அன்னத்த தான் நம்பி இருக்கோம். தானியம். அன்னாத் பவந்தி பூதானி. எல்லா உயிர்களும் மனுஷங்க மட்டுமல்ல, மிருகங்கள், பறவைகள், புழுக்கள், பூச்சிங்க எல்லாம் தானியத்தை நம்பிதான் இருக்கு. பர்ஜன்யா தன்ன சம்பவம். மழை பெஞ்சாதான் கிடைக்கும். இப்ப மழை பெய்ய மாட்டேங்குது. மழை பெஞ்சா ஊரெல்லாம் தண்ணி. இல்லன்னா பெய்யல. ஏன்? ஏன்னா கலியுகத்துல அயோக்கியத்தனம் பண்றவங்க அதிகமாயிட்டே இருக்காங்க. உயர்ந்த வகுப்பினர்லாம் கீழ போயிட்டே இருக்காங்க. பகவானுக்கு உண்டான பக்தி யாரும் செய்யறதில்ல. யாரும் இறைவனை திருப்திப்படுத்த முயற்சிக்கிறது இல்ல. எல்லாருமே வந்து சுயநலவாதிகளா அசுரத்தன்மை அதிகரிச்சுட்டு கலியுகத்துல அசுரத்தன்மை அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கு. சோ அதனால என்ன ஆகுது? மக்கள் மேலுக்கு மேல் துன்பம் அடையறாங்க. மேலும் மேலும் துன்பம். அப்போ இங்க யாகம்லாம் செய்யாம விட்டாச்சு. அன்னாத் பவந்தி பூதானி பர்ஜன்யாத் அன்ன சம்பவம். சரியான நேரத்துல மழை பெய்யும். எப்போ மழை தேவையோ அப்பொழுது மழை பெய்யும். ஆனா இன்னைக்கு எப்ப மழை தேவையில்லையோ அப்ப மழை பெய்யுது. மழையை எதிர்பார்த்துட்டு தான் வரமாட்டேங்குது. அப்ப மழையை கொடுப்பதும், மழையை தடுப்பதும் கிருஷ்ணா. பகவத்கீதா 10th சாப்டர் பகவத்கீதை 10ஆம் அத்தியாயத்துல பகவான் சொல்றாரு, மழையை கொடுப்பதும் நான், மழையை தடுப்பதும் நான். அதனால இறைவனுக்கு நன்றி செய்யாத வரைக்கும், இறைவனிடத்துல நன்றி செலுத்தாத வரைக்கும், ஆண்டவரிடத்துல மண்டியிட்டு பிரார்த்தனை செய்யாத வரைக்கும், நாம இங்க எதுவுமே எதிர்பார்க்க முடியாது. நம்ம ரொம்ப கடன் பட்டிருக்கோம். ஆனா அத அத மறந்து நம்ம சுயநலத்தினால நாம் புலன் திருப்தியே பிரதானம் வாழ்ந்துட்டு. இப்படி கலியுகத்துல ஆரம்பத்திலே இதெல்லாம் பார்க்கலாம். பர்ஜன்யா தன்ன சம்பவ யஜ்ஞாத் பவதி பர்ஜன்யோ யஜ்ஞ கர்ம சமுபவ. யாகம் செஞ்சாதான் கிடைக்கும். யாகம் செய்யலைன்னா ஒண்ணும் கிடைக்காது. அவ்வளவுதான். அதனால கலியுகத்தின் ஆரம்பத்திலே இத்தகைய அறிகுறிகள் நம்ம பார்க்கிறோம். இது போக 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 அதிகரிச்சு 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 ஏன் கொடூரமான வாழ்க்கையை வாழ வேண்டியது. இன்னைக்கே என்ன ஆயிருச்சு? இன்னைக்கே வந்து கலியுகத்தின் ஆரம்பத்திலேயே அரசியல் தலைவர்கள், விஞ்ஞானிகள் நாம் இங்க வாழ்றதுக்கு தகுதி இல்லாத இடம் ஆக்கிட்டாங்க. இன்னைக்கு மக்கள் என்ன பண்ணாங்க? தன் சுயநலத்தினாலும், பேராசையினாலும், பேரளவான நவீன நாகரீக முன்னேற்றங்கிற பேர்ல நாம் இந்த பூமியில் வாழ்வதற்கே தகுதி இல்லாத இடமா மாத்திட்டாங்க. இந்த பூமியை மலடாக்கிட்டாங்க. இதெல்லாம் நீ பார்க்கணும். அதனால இது கலியுகம். இதெல்லாம் சாம்பிள் தான். இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறதெல்லாம் சாம்பிள் தான். இன்னும் இருக்கு. ஆனா இப்ப தப்பிச்சுக்கிறதுக்கான வழியும் இருக்கு. இதுல இருந்து நம்மை கலியினுடைய தாக்கத்
கலியினுடைய ஆதிக்கத்திலிருந்து நம்மளை பாதுகாத்துக்கான வழியும் இருக்கு. ரோடெல்லாம் முள்ளு, ரோடெல்லாம் முள்ளு, இல்ல தாரெல்லாம் ஊத்தி ரோடெல்லாம் தாரு. நான் நடந்து போய் ஐயோ ரோடெல்லாம் மோசமா இருக்கே, ஏன் இப்படி பண்ணி வச்சிருக்காங்க, ஏன் ரோடெல்லாம் முள்ளு போட்டு, ஏன் ரோடெல்லாம் கல்லு போட்டு வச்சிருக்காங்க, நான் செருப்பு போட்டு போயிட்டா தப்பிச்சுக்கலாம். நான் செருப்பு போட்டு போயிட்டா என் பாதம் பாதுகாக்கப்படும். இல்ல நான் செருப்பு போடாம போயிட்டு ரோடு பூரா கல்லு போட்டாங்க, தார ஊத்திட்டாங்க, முள்ளு போட்டாங்க, கண்ணாடி துண்டெல்லாம் கிடந்தது, என் கால வீணா போச்சுன்னு யார் மேலயும் கம்ப்ளைண்ட் சொல்லி பிரயோஜனமே இல்ல. ஏன்னா கலியுகத்துல எல்லாரும் இப்படிதான் இருப்பாங்க. எல்லாருமே அசுர குணம் படைத்தவராகவும் ரஜோகுணம் தமோ குணத்தில் தன்னை மறந்து போய் அறியாமையில. அப்ப இங்க யாரையுமே குற்றம் சொல்ல முடியாது. அப்படி சொன்னா சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். எப்படி இன்னொரு 10 நாள் பேசலாம். இந்த மாதிரி விடிய விடிய 24 மணி நேரம் இன்டு 10 நாள். கலேர் தோஷ நிதி ராஜன். கலியுகத்துல குற்றங்களும் குறைகளும் சமுத்திரம் போல இருக்கு. கலே தோஷ நிதி ராஜன் அஸ்தி ஏகோ மகாத்மனா. ஆனா ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. கலியுகம் மோசமானதா இருந்தாலும், ரொம்ப துரதிர்ஷ்டமான மக்களா இருந்தாலும், பகவானுடைய கருணையால் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. கீர்த்தனாயவ கிருஷ்ணஸ்ய முக்த சங்க பரம் விஜேத். எப்படி உள்பாதையில செருப்பு போட்டு நடந்து நம்மளை பாதுகாத்துக்கிறோமோ, அது போல இந்த கலியுகத்துடைய தாக்கத்திலிருந்து நம்மளை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டுமானால் கிருஷ்ணஸ்ய கீர்த்தனாயவ கிருஷ்ணஸ்ய பகவானை நாம சங்கீர்த்தனம். அதனாலதான் கலியுகத்துல பகவான் நேரடியா அவதாரம் பண்ணாம தன்னை ஒரு பக்தனாக அறிமுகப்படுத்திக் கொள்கிறார். பகவானே ரொம்ப கருணையாக கருணாவதாரமாக ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்தாரு. கிருஷ்ணவர்ணம் துஷா கிருஷ்ணம் சாங்க பாங்காஸ்தரம் யஜ்யம் சங்கீர்த்தன பிராயேதி சகா. இந்த கலியுக மக்களுக்கு வாய்ப்பே இல்ல. வேற எந்த வழியிலும் இவங்க போய் தங்களை விடுவிச்சுக்க முடியாது. ஒரே வழிதான் இருக்கு. பகவான் புனித நாம சங்கீர்த்தனம். யஜ்யம் சங்கீர்த்தனம். இந்த யுகத்துக்கான யஜ்யம், இந்த யுகத்துக்கான யாகம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே. அதனாலதான் கலியுகம் தொடங்கி ஆரம்பத்திலேயே பகவான் சைதன்யர் அவதாரம் பண்ணார். ஏன்னா கலியுக மக்கள் ரொம்ப கீழலியானவங்களா இருப்பாங்க. இவங்களால எந்த தர்மத்தையும் பின்பற்ற முடியாது. இவங்க இறைவனை மறந்து போயிருவாங்க. சரணாகதியும் பண்ண மாட்டாங்க. பாவிகளாக வாழ்வார்கள். அப்ப இந்த பாவிகளை விடுவிப்பதற்காக பகவானே பக்தனாக அவதாரம் செய்து வந்தார். அதனாலதான் இந்த சைதன்ய மாப்புடைய அவதாரத்தை மறைமுகமாக சாஸ்திரம் கூறுகின்றது. இங்க கலியுகத்துடைய முடிவுல பகவான் எப்படி வரப்போறான்னு சொல்லி கலியுகத்து முடிவுல அதோ சோயுக சந்தியாயாம் தஸ்ய பிராயேசு ராஜசு ஜனிதா விஷ்ணு யசசோ நாம் நாம் கல்கி ஜெகத்பதிகி. அதன் பிறகு இரு யுகங்கள் இணையும் சமயத்துல கலியுகம் முடிஞ்சு சத்தியுகம் தொடங்க போகுது. கலியுகம் முடிவுக்கு வரப்போகுது, சத்தியுகம் தொடங்க போகுது. அந்த சந்தியா ஜங்ஷன் அந்த டைம்ல 16 அதிபதியான பகவான் கல்கி அவதாரத்தை ஏற்று விஷ்ணு யாசாவின் புதல்வராக தோன்றுவார். இந்த சமயத்தில் பூமியை ஆள்பவர்கள் கெட்டுப்போன கொள்ளைக்காரர்களாக மாறியிருப்பார்கள். இது ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ 3rd சாப்டர் டெக்ஸ்ட் நம்பர் 25. பாகவதம் முதல் ஸ்கந்தம் 3ஆம் அத்தியாயம் 25ஆம் ஸ்லோகத்துல ஏன் பகவான் கல்கி அவதாரம் பண்ண போறாரு. அகைன் பாகவதம் செகண்ட் காண்டோ 7th சாப்டர் டெக்ஸ்ட் நம்பர் 38. இந்த பாகவதம் 2ஆம் ஸ்கந்தம் 7ஆம் அத்தியாயத்துல 38வது பதத்திலையும் இந்த கலியுகத்தின் முடிவுல பகவான் அவதாரம் செய்ய அனைவரும் தண்டிப்பார். ஜெய் ஜெகதீஷ். பகவான் கல்கியாக அவதாரம் செய்து இந்த துஷ்டர்கள், திருடர்கள், கொள்ளையர்களாக மக்கள் மாறி இருக்கும் போது நாத்திக சமுதாயம், இறை உணர்வற்ற பக்தர்கள் அற்ற பேரளவான துஷ்டர்கள், நரகலோகமாக வாழும் நாத்திகர் சமுதாயம் அதிகரித்து அதிகரித்து இந்த பூமியை நாசமாகி கொண்டிருக்கும் பொழுது எல்லாம் ஒரு முடிவுக்கு வந்துரும். பகவான் கல்கி அவதாரம் அனைத்தையும் தும்சமாக்கி லெகேன் அந்த காலச்சக்கரம் சொல்லிட்டு சத்தியுகம் தொடரும். அதனால நம்ம ரொம்ப பாக்கியம் பண்ணிருக்கோம். என்னடா அது கலியுகம் ரொம்ப மோசமானது, ரொம்ப ஆபத்தானது. அதுல என்ன நம்ம பாக்கியம் பண்ணிருக்கோம்? இந்த கலியுகத்துல சமீபத்துல 500 ஆண்டுக்கு தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதாரம் செய்து. 500 ஆண்டுகள் தான். கலியுகம் மொத்தம் 4,32,000 வருஷம். ஜஸ்ட் 500 இயர்ஸ் பிஃபோர் சைத்தன்ய மகாபிரபு அப்பியர்ட். வெறும் 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பகவானே சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்திருக்காரு. அவருடைய தூய பக்தர் பிரபுபாதர். இந்த மாதிரி பகவானுடைய தூய பக்தரும் பிரபுபாதரும் பகவானே சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்களுடைய அந்த சமயத்துல
நாம கலியுகத்துல ஆரம்பத்துல இருக்கிறது நாம செஞ்ச பாக்கியம். நமக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு போதனைகளை பின்பற்ற முடியும். பிரபுபாவுடைய அறிவுரைகளை பின்பற்ற முடியும். நம்மளால நாம ஜெபிக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ணா, ஹரே ஹரே, ஹரே ராம, ராம ராம, ஹரே ஹரே. இப்ப நம்மால் கலியினுடைய தாக்கத்திலிருந்து விடுவித்துக் கொள்ள முடியும். எப்படி? கலியுகம் ரொம்ப வேகமா வளர்ந்துட்டே இருக்கு. நான் அதிலிருந்து என்ன காப்பாத்திக்கலாம் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்றது மூலமா. ரோடெல்லாம் முள்ளா இருக்கு. நான் என்ன காப்பாத்திக்கலாம் செப்பல் போட்டு போறது மூலமா. சோ இங்க யாரையும் குறை சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது. சோ இப்படி கலியுகத்துடைய ஆரம்பத்துல நாம இருக்கிறோம். இன்னைக்கு நிறைய மாற்றங்களை பார்த்துக்கிட்டு நாளுக்கு நாள் மாற்றம் வந்துகிட்டே இருக்கு. மாற்றம் ஒன்றுதான் மாறாதா இருக்கு. மாற்றம் வந்துகிட்டே இருக்கு. முன்னெல்லாம் பசங்க காதல் பண்றது காலேஜ் பருவத்துல தான் காதல் பண்ணுவாங்க. இன்னைக்கு பள்ளி பருவத்திலேயே ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. முன்னெல்லாம் ஆண், பெண் காதல் பண்றது எனக்கெல்லாம் தெரிஞ்சு நான் நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. சின்ன வயசுல கல்லூரி பருவத்துல தான் அந்த காதல் வரும். இன்னைக்கு குழந்தை பிராயத்திலே வந்து விடுகிறது. சிறு வயதிலே பெண்கள்லாம் அம் அ அ வயது வந்து விடுகிறார்கள். இந்த மாரி நெறைய கலியினுடைய தாக்கம் நாளுக்கு நாள் அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கு. பொய், திருட்டு, பித்தலாட்டம், ஏமாற்றம் எல்லாம் நாளுக்கு நாள் பாருங்க. செய்தித்தாளை திறந்தா கலியுக புராணம். அங்க அப்பாவுடைய தலைய பையன் வெட்டிட்டான். அம்மாவுடைய நகைய திருடிட்டு போயிட்டான். அண்ணனுடைய மனைவி கூட தம்பி, தம்பியுடைய மனைவி அண்ணன். அவ்வளவு மோசமான நாளுக்கு நாள் டே பை டே கலி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டா இருக்கு. அதே சமயம் இந்த பக்கம் பக்தர்களும் பிரச்சாரம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. பிரபுபாத் புத்தகம் விநியோகம் பண்றாங்க, பிரச்சாரம் பண்றாங்க, தூய பக்தர்கள் இருக்காங்க, குருமார்கள் இருக்காங்க, ஆச்சாரியருடைய புஸ்தகம்லாம் இருக்கு. இந்த 2ம் சைட் பை சைடு நடக்கும். ஒரு சைடு கலி வேகமா வளர்ந்துட்டு இருக்கும். இன்னொரு சைடு கிருஷ்ண பக்தியும் பயிற்சி நடந்துட்டு இருக்கும். பிரச்சாரம் நடந்துட்டு இருக்கு. சாய்ஸ் இஸ் அவர்ஸ். நம்ம கையில இருக்கு. நான் இந்த பக்கம் போய் கலியோடைய பிடியில மாட்டி அப்படி சட்னி ஆயி சின்ன பின்ன ஆகணுமா? இல்ல பக்தர் சங்கத்துல ஆனந்தமா இருக்கணுமா? 2 சாய்ஸ் இருக்கு. அப்படி போகும்போது 2 ரோடு பிரியுது. நான் இந்த ரோட்ல போகணுமா? அந்த ரோட்ல போகணுமா? நான் தான் டிசைட் பண்ணணும். அந்த சுதந்திரத்துல கிருஷ்ணா தலையிடுறது இல்ல. ஓகே, நீ கலிய அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்படுறியா? வா. இங்க பப் இருக்கு, ஹப் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. பெண்கள் இருக்காங்க. எல்லாம் இருக்கு. நீ அனுபவிச்சுக்கலாம். ஆனா நீ நரகத்துக்கு போய்ருவ. இந்த பக்கம் நான் பக்தர்கள் இருக்காங்க, சாஸ்திரம் இருக்கு. பகவானுடைய அன்பு கிடைக்கும். நம்ம பகவான பற்றி கேட்கலாம், பேசலாம். பகவான்ட்ட போயிரலாம். அப்போ இன்னைக்கும் கலியுகம் தொடக்கத்தில் இருக்கிறதுனால, இன்னைக்கும் உண்மையான சாதுக்கள் இருக்காங்க. இன்னைக்கும் சாஸ்திரம் இருக்கு. இன்னைக்கும் பகவானுடைய நாம, ரூப, குணாதிசயங்கள் பேசப்படுகிறது பக்தர் சங்கத்துல. அதனால தான் நாம் பக்தர் சமூகத்தை தேடி போக வேண்டும். பக்தர் சங்கத்தை தேடி போக வேண்டியது ரொம்ப அவசியம். ஏன்னா அங்க மட்டும் தான் பக்தர் சங்கத்துல மட்டும் தான் இன்னைக்கு பகவானுடைய நாம, ரூப, குணாதிசயங்கள் பேசப்படும். இனி ஒரு காலம் வரும். ஒரு பக்தரை நம்மளால பார்க்க முடியாது. அந்த நேரத்துல நம்ம இருக்கக்கூடாது. இனி பிரபுபாதர் சொன்னது 10,000 வருஷம். அப்ப 10,000 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு கிருஷ்ண பக்தரை பார்க்க முடியாது. எல்லா அயோக்கியரும், திருடரும், கொள்ளையராங்க. இப்பவே என்ன பண்றோம்? பிரபுபாதர் காலத்துல 64 மாலை ஜபிக்கணும். அப்ப பிரபுபாதர் என்ன பண்ணாரு? கலியுகத்துல மக்கள் எல்லாம் இது பண்ண முடியாதுன்னு அது 16 மாலை ஆக்குனார். குறைந்தபட்சம் 16 மாலை சொல்லுங்க. இனி ஒரு காலம் வரும். அது இப்பவே நடந்துருச்சு. பிரபு நான் இன்னைக்கு 1 மாலை சொன்னேன். ஓ வெரி குட், வெரி குட். 1 மாலை சொன்னீங்களா? அப்புறம் ஒரு நாள் சொல்லுவாங்க, நான் 10 தடவ ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சொன்னேன். அடேங்கப்பா! 10 தடவ ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சொன்னீங்களா? வெரி குட், வெரி குட். அந்த மாரி கலியினுடைய தாக்கம் நாளுக்கு நாளு, நாளுக்கு நாள் அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கு. அதான் நம்ம சுதாரிச்சுக்கல. நம்ம இத கண்டு சுதாரித்துக் கொள்ளவில்லை என்றால், நாம் அதுக்கு இரையாகிவிடும். பலியாயிருவோம். பலிகடாயிருவோம் கலியுகத்துல. அதனால எப்பவுமே பக்தர் சங்கத்துல இருக்கணும். எப்பவுமே பகவான் நாமத்தை ஜபிக்கணும். இந்த 2 வாய்ப்பு இப்போ நமக்கு இருக்கு. இதை நழுவ விட்டுட்டா, நம்மை விட முட்டாளும், பைத்தியக்காரனும் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. அப்ப என்ன ஆகும்? இந்த பக்தர் சங்கத்தையும், நாம ஜபத்தையும் நான் நழுவ விட்டுட்டோம்னா, கலியுகத்தோடைய இதெல்லாம் பார்க்க வேண்டியது வரும். இதெல்லாம் பார்க்க வேண்டியது வரும். ரத்தத்த குடிக்கிறது, குட்டையா மனுஷன் இருக்கிறது, சண்டை போட்டுக்கிறது, கணவன் மனைவி இது பண்றது, எல்லா கருமத்தையும் நம்ம பார்க்க வேண்டியது. இப்பவே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அங்கங்க நடக்குது. அங்கங்க பரவலா பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம். இருக்கக்கூடாது. இந்த கலியுகத்துல சீக்கிரமா நம்ம வந்த வேலைய முடிச்சுட்டு கிளம்பி போயிரணும். எப்படி ஒரு டாய்லெட் போறவன் நம்ம கலாச்சாரம், பாரத கலாச்சாரம் என்னன்னா, கழிவறையில போய் உடனே வெளிய வரணும். மேற்கத்திய கலாச்சாரம் கழிவறையில போய் உட்கார்ந்து பேப்பர் படிக்கலாம், சாப்பிடலாம், என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். அது அவங்க கலாச்சாரம். அதுக்கு ரெஸ்ட் ரூம்னு பேர் வச்சிருக்காங்க. அவன் கழிவறையில போய் ஓய்வு எடுப்பான். நம்ம கழிவறையில போய் வேலைய முடிச்சுட்டு போகணும்.
அப்ப கலியுகம் யாருக்கு வந்து ரெஸ்ட் ரூமு? மேற்கத்திய நாட்டு கலாச்சாரத்த பின்பற்றவங்க. கலியுகம் யாருக்கு டாய்லெட்டு, பப்ளிக் டாய்லெட்டு? இங்க வேண்டாம், திரும்ப போணும்னு நெனைக்கிறோம். அதனால இந்த கலியுகம் நாளுக்கு நாள் வந்து பப்ளிக் டாய்லெட்டோட மோசமாயிட்டு. அதனால இங்க இருக்கிறது புத்திசாலித்தனம் இல்ல. எவ்வளவு சீக்கிரம் நம்ம பகவான்ட்ட திரும்ப போகணுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம். அப்ப அதுக்கு என்ன நான் தயார்படுத்திக்கணும். அதுக்கு என்ன தயார்படுத்திக்கணும். சின்சியரா நல்ல நம்பிக்கையோட வந்து பக்தர் சங்கத்துல வந்து உறுதியா அத பின்பற்றி, ஆச்சாரியர் சொன்ன விஷயங்கள பின்பற்றி, பகவான் மேல அன்ப வளர்த்துக்கிட்டு, நம்ம பகவான்ட்ட திரும்ப போற வாய்ப்பு இன்னைக்கும் இருக்கு. இனி ஒரு காலம் வந்தா இந்த வாய்ப்பு இருக்காது. அப்ப என்ன என்ன எங்க போய் தேடி அலைஞ்சாலும் கிடைக்காது. தேடி அலையக்கூடிய மனோபாவம் இல்லாமல் போய்விடும். அதனால இந்த வாய்ப்பை நாம் நன்றாக பயன்படுத்திக் கொண்டால், நம்மை விட பாக்கியசாலி யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி, கிரந்தராஜ் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி ஜெய்.